Welcome you all to Kerala School Tuition YouTube channel. Today we are discussing class 9 chemistry portion. So the first chapter is structure of atom. Structure of atom എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ first chapter. Atom is electrically neutral. Keep in mind there are electrically charged particles in an atom. Negatively charged electrons and positively charged proton. But the presence of electric charge hasn't been felt to atoms or to molecule made up of atom. Why is it so? Because താഴെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ തിയറി എന്താണെന്ന്. കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും നമ്പർ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. രണ്ടിൻ്റെ നമ്പർ ഈക്വൽ ആവുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകത ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. ആറ്റം ആസ് എ whole, when you look you will get atom is a electrically neutral. Rutherford's planetary model of atom. റുദർഫോർഡ് പറഞ്ഞിരുന്നു ആറ്റംസ് അകത്തുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റം പ്ലാനറ്ററി മോഡലിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമുക്ക് സെൻറ്ററിലൊരു സണ്ണുണ്ട്, അതിന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സ് കിടന്നിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. സോ സിമിലർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു റുദർഫോർഡ്. നോക്കാം. റുദർഫോർഡ് ത്രൂ ഹിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് atom has a center and the whole mass of an atom is concentrated in the nucleus. It is he who suggested a more or less acceptable model of an atom. This model is known as planetary model of atom. It can be assumed that parts of an atom are arranged in the solar system. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം, സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ സൂര്യന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സ് എങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു അതേ രീതിയിലാണ് ഒരു ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺസ് കറങ്ങുന്നത് എന്നാണ് റുദർഫോർഡ് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്. Solar system has a center, sun is at the center, planets revolve around the sun in orbit. So similarly he suggested, Rutherford suggested, atom also has a center, nucleus is at the center. Electron revolves around nucleus in shells. മനസ്സിലാവുന്ന ഇവിടുത്തെ ഓർബിറ്റിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത്. The atomic model proposed by Rutherford was generally acceptable at that time. But according to this model, electrons should eventually collapse into the nucleus as they lose their energy while revolving within the field of attraction of the nucleus. But this doesn't happen in atoms. So Rutherford failed to give an explanation to this doubt of the scientific world. So this model was eventually discarded. മനസ്സിലാവുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രോൺ കറങ്ങി 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 അവസാനം ന്യൂക്ലിയസ് വന്ന് വീണ്ടും കൊളാപ്സ് ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് റുദർഫോർഡിൻ്റെ പ്ലാനറ്ററി മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു ലാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കെയിം ബോർസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം, നീൽസ് ബോർ. We are also following Niels Bohr model of atom. Niels Bohr proposed a new atomic model by giving a better explanation to the Rutherford model. This model is known as Bohr's model. Bohr model is utilized for giving a lucid explanation to the features of an atom. According to Bohr model, the revolving path traced by electron are called orbits or shells. Main ideas of Bohr model. So these are the main features of Bohr's model. Shall we look into that? This is very much important for your exam. 5 star ആണ്, ഇത് പഠിച്ചിരിക്കണം, നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത്. Main ideas of Bohr's model. Electron revolve around the nucleus of an atom in a fixed path called orbits or shells. Electron in each shell have a definite energy. Hence, shells are also called energy levels. As long as an electron revolves in a particular orbit, its energy remains constant. As long as an electron revolves in a particular orbit, its energy remains constant. The energy of the shell increases as the distance from the nucleus increases. The shells around the nucleus can be numbered from the nucleus to the outward 1, 2, 3, 4, 5, or you can represent it by KLMNO, PQRS. Okay. Mass number and atomic number. Name of particle is given in this column. Position in the atom is given here, and mass used for practical purpose. So proton, nucleus 1U, electron, shell 0, neutron, nucleus 1U.
മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തോ ഓരോ സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ പൊസിഷനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ്, ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെല്ല് ഓർ ഓർബിറ്റിനകത്താണ്. മാസോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ മാസ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 0 കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഈക്വൽ മാസ് ആയതുകൊണ്ട് 1 യൂണിറ്റ്. Which are the fundamental particles whose masses are mainly responsible for the mass of an atom? ഒരു ആറ്റത്തിൻ്റെ മാസിന് കാരണമാകുന്ന സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും. ഗീവ് റീസൺ. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ മാസാണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ മാസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ആക്ച്വലി മോർ ഓഫ് കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ഈസ് ദ മാസ് ഓഫ് എ പ്രോട്ടോൺ? 1u, or it is equal to hydrogen mass. What about the mass of a neutron? Proton and a neutron, in the case of mass, both are equal to that of hydrogen atom. What will be the mass of an atom having only one proton and one neutron? So ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഒരു ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുവാ? 1 യൂണിറ്റ് പ്ലസ് 1 യൂണിറ്റ്. സോ 2 യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും മാസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻഡ് ദ മാസ് ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഹാവിങ് 2 പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് 2 ന്യൂട്രോൺ. സോ 2 പ്രോട്ടോണും 2 ന്യൂട്രോണും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താവും? 2 plus 2, 4 unit. Is there any relation between the total number of protons and the neutrons in an atom and its mass? Is there any relation between the total number of protons and the neutron in an atom and its mass? Yes, atom's mass is equal to total number of proton and neutron in an atom. So that is represented by the letter A. So A ആണ് mass number എന്ന് പറയുന്നത്. A എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ? So number of proton plus number of neutron. You might have understood the position and the charge of the fundamental particles in an atom. Yes, we understood. Which is the fundamental particle of an atom that can be displaced when atoms rub against each other or they undergo chemical reaction with the other atoms? Electron. Give reason. Electrons are found in the shells. Since the electrons in the outermost shell have less force of attraction with the nucleus, they undergo chemical reaction very easily. ശരിയല്ലേ? സോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോണും ഈ സെൻറ്റർ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവായിരിക്കും. അന്നേരം ഈസി ആയിട്ട് പിന്നെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ. യെസ് ഓർ നോ? Since the atom is electrically neutral, the number of protons and the electrons are equal in an atom. The proton in an atom do not undergo any change in any of the circumstances mentioned above. Hence, the number of protons in an atom gains utmost significance. Therefore, an atom is identified by the number of proton in it. So that's what our atomic number. The total number of proton in an atom is called atomic number, that is represented by the letter Z. Yes or no? So Z എന്ന് പറയുന്നത് atomic number ആണ്, or that ആണ് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? We have studied 2 numbers. One is we have studied about the mass number, we have studied about the atomic number. Atomic number എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനകത്തുള്ള പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണം. മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നതോ പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണം നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺ ആണ് നമ്മുടെ മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ് ഓർ നോ? ഇഫ് യു നോ ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം, ദ നമ്പർ ഓഫ് വിച്ച് ഓൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട്. ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ഫൗണ്ട് ചെയ്യാം? അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ നമുക്ക് കിട്ടും. നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കിട്ടും. കാര്യം എന്താ? പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും കൗണ്ട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. കാര്യം ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കും. യെസ് ഓർ നോ? വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ദ കേസ് യു നോ ദ മാസ് നമ്പർ? മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെയും എണ്ണമാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ മാസ് നമ്പറും കൂടെ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കൗണ്ട് കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. യെസ് ഓർ നോ? പക്ഷേ മാസ് നമ്പർ മാത്രം തന്നിരിക്കുക, പ്രോട്ടോണിൻ്റെയും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതേസമയത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ മാത്രം തന്നിരിക്കുക, പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പർ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ പറ്റുമോ? പറ്റും. പക്ഷേ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ പറ്റുമോ? ഇല്ല. യെസ് ഓർ നോ? യെസ് ഓർ നോ? ബട്ട് മാസ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ? മാസ് നമ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോട്ടോൺ പ്ലസ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ് മാസ് നമ്പർ എന്നറിയാം. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് മറ്റേത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റൂ. അറ്റോമിക് നമ്പർ, നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ്, ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. മാസ് നമ്പർ, number of protons plus number of neutrons.
നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറയ്ക്കും. ഇതല്ലേ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്, മനസ്സിലായോ? Symbols are used to represent elements. The symbols of an element represent one of its atom. So നമ്മളൊരു എലമെന്റിന്റെ ആറ്റത്തിനെയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സോഡിയം. സോ സോഡിയം ഇവിടെ 11 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 23 ഉണ്ട്. 11 വെച്ചാൽ എന്തുവാ? അറ്റോമിക് നമ്പർ. 23 വെച്ചാൽ എന്തുവാ? മാസ് നമ്പർ. സോ അറ്റോമിക് നമ്പർ നിങ്ങൾ താഴെ എഴുതും, മാസ് നമ്പർ നിങ്ങൾ മേളിൽ എഴുതും. ഓക്കെ, ഇഫ് യു ഇൻക്ലൂഡ് ദ മാസ് നമ്പർ ആൻഡ് ദ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇൻ ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം, ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നോ? സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഡൗണിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിൽ മാസ് നമ്പർ. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു എലമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ സിംബോളിക് ഫോമിൽ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് മാസ് നമ്പറും അറ്റോമിക് നമ്പറും ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഓക്കെ, അതർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ആൻ ആറ്റം. Besides the fundamental particles like a proton, electron and a neutron, some other particles are discovered in the nucleus of an atom. They include mesons, neutrino, antineutrino, positron. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഭാഗത്ത് പഠിക്കത്തില്ല. ബട്ട് ഇഫ് യു ഹാവ് ക്യൂരിയോസിറ്റി യു ക്യാൻ റീഡ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പല സിമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം, ലിഥിയം, കാർബൺ, നിയോൺ, ആർഗൺ. അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ, മാസ് നമ്പർ, പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോണും ന്യൂട്രോണും എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ്? 1 മേളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മാസ് നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ, 20 ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ, 40 ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ. അറ്റോമിക് നമ്പർ താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് 1, 2, 3, 6, 10, 18. ഇത്രയായല്ലോ. ഇനി പ്രോട്ടോൺ. പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അറ്റോമിക് നമ്പറിൻ്റെ സെയിം ആണ് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ 1, 2, 3, 6, 10, 18. ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നതോ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസും നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. സോ ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത്. 1, 2, 3, 6, 10, 18. ന്യൂട്രോൺസോ? ന്യൂട്രോൺസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പർ കുറയ്ക്കണം. സോ 1 - 1 0, 4 - 2 2, 7 - 3 4, 12 - 6 6, 20 - 10 10, 40 - 18 22. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? സോ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് പ്രോട്ടോൺ എന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. അറ്റോമിക് നമ്പറും പ്രോട്ടോൺ നമ്പറും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. ഓക്കെ, സോ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെയിം ആൻസർ തന്നെ കിട്ടും. So electronic configuration of an atom. So ഇവിടെ analyze the electronic configuration of an atom of elements from atomic number 1 to 18 in the following table. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറ്റോമിക് നമ്പർ 1 മുതൽ 18 വരെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇൻ ദ ഷെൽ ഓർബിറ്റാണ് നമുക്കിവിടെ എഴുതേണ്ടത്. അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഹൈഡ്രജൻ, ഹീലിയം, ലിഥിയം, ബെർലിയൻ, ബോറോൺ, കാർബൺ എന്ന് തുടങ്ങി ആർഗൺ, ക്ലോറിൻ, ആർഗൺ വരെയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ. സോ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. സോ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു നമ്പറാണ് തരുന്നത്, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം. യെസ് ഓർ നോ? സോ ആർഗണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ 18 ആണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണവും 18 ആണ്. ഇനി KLMNO എന്ന് പറയുന്ന ഡിഫറൻറ്റ് ഷെല്ലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതിനൊരു ചെറിയ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അത് അവരിവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എ ഗിവൺ ഷെൽ ഈസ് n². n ഈസ് ദി ഷെൽ നമ്പർ. മനസ്സിലാവുന്നോ? അതായത് ഇപ്പോൾ K എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഷെല്ല്. സോ 2n² എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വരും? 2 × 1². സോ 1² എന്ന് പറയുന്നത് 1 2. സോ K എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം പറ്റുന്നത് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് 1 ഉണ്ട്, അത് Kയിൽ തീരും. 2 ഉണ്ട്, Kയിൽ തീരും. 3 ഉണ്ട്, അത് Kയിൽ തീരുമോ? ഇല്ല. കാര്യം Kയിൽ 2 മാത്രമേ പറ്റൂ, ബാക്കിയുള്ളത് ഔട്ടർ ഷെല്ലിലേ പറ്റൂ, L. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും, സാർ Lൽ മാക്സിമം എത്ര പറ്റും? L എന്ന് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ ഷെല്ലാണ്? രണ്ടാമത്തത്. സോ 2 × 2², n² അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 2². 2² എത്ര? 4. 4 × 2 8. സോ ഇവിടെ 2 ആണ് മാക്സിമം പറ്റുന്നത്, ഇവിടെ 8 ആണ് മാക്സിമം പറ്റുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നോ? അപ്പോൾ ഇനി വരുന്ന എല്ലാം നമ്മളിവിടെ 8 വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. 4 2 2
5 2 3 6 2 4 7 2 നമ്മൾ കയ്യിൽ വെക്കും, ബാക്കി വരുന്ന എത്ര 5. അങ്ങനെ പോയി 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 ഇവിടെ 10 വരുമ്പോഴോ 2 8. ഇനി 11 വരുമ്പോഴോ 2 8 1 അധികം വന്ന് ആ 1 നമ്മൾ എമ്മിൽ കൊണ്ടുവച്ചു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും എമ്മിൽ മാക്സിമം എത്ര പറ്റുന്നത്? എമ്മിൽ മാക്സിമം എത്ര പറ്റുന്നത്? 2 × 3 സ്ക്വയർ ആണ് എമ്മിൽ. സോ 3 സ്ക്വയർ എത്ര? 9. 9 × 2 18. സോ എമ്മിൽ പറ്റുന്നത് മാക്സിമം 18 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. ഇവിടെ 18 വരുന്നവരെ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മനസ്സിലാവുന്നോ? ഇനി 18 മുകളിൽ വന്നാലോ നമ്മൾ അടുത്തതിനകത്തോട്ട് പോകും. Are you getting that? So what is the maximum number of electron that can be accommodated in K shell? 2. What is the maximum number of electron that can be accommodated in L shell? K L M N 8. ശരിയല്ലേ? സോ കെ എൽ എം എൻ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 2 മൂന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ്, ഇത് 4ാമത്തെ ഷെല്ലാണ്. ഇനി മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് 2 8 18 32. എസ് ഓർണോ? 2 × 4 സ്ക്വയർ എടുക്കണം നിങ്ങൾ. 4 സ്ക്വയർ എത്ര? 16. 16 × 2 32. സോ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി. കെയ്ക്ക് ക്യാൻ മാക്സിമം ഹോൾഡ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ്, എല്ലിന് ക്യാൻ മാക്സിമം ഹോൾഡ് 8, എമ്മിന് 18, എന്നിന് 32. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ചെറിയ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, filling up of electrons in shells of higher energy happens only after the shells of lower energy are filled. So lower energy ആയിട്ടുള്ള ഷെല്ല് ഫില്ല് ചെയ്ത് മേലോട്ടേ പോകും. അതായത് കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ എല്ല് വരും, എല്ല് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടേ എം വരും, എം കഴിഞ്ഞിട്ടേ എൻ വരും. സോ ലോവർ എനർജി ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടേ ഹയർ എനർജി ലെവലിനകത്തോട്ട് പോകും. The maximum number of electron that can be accommodated in the outermost shell of an atom is 8. The maximum number of electron that can be accommodated in the outermost shell of an atom is 8. അത് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവത്തില്ല. കാര്യം ഇനി ഷെല്ലിനകത്ത് തന്നെ SPDF എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരും. അന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഈ SPDF എന്ന് പറയുന്ന ഷെല്ലിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. എപ്പോഴും ഒരു ഔട്ടർ ഷെൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് മാക്സിമം 8 വരുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പോൾ KLMനകത്ത് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ 2 കണ്ട് 8 കണ്ട് നിങ്ങൾ 18 വരും. പക്ഷേ 18 ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നൊരു ഷെല്ലിൽ വേറെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടക്കത്തില്ല. കാര്യം ഇതിനകത്ത് ഒരു ഡിവിഷനും കൂടെ വരും, SPDF. അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞു തരാം. ഓക്കെ, സോ Bohr model of an atom of certain element are given below. Assess this electronic configuration. ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടോ 1 0, ഹീലിയം കണ്ടോ 2 2. എന്താണിത്? പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണിൻ്റെ കൗണ്ടായി പറയുന്നത്. ലിഥിയം കണ്ടോ 3 പ്രോട്ടോൺ 4 ന്യൂട്രോൺ. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. So find the electronic configuration of the following atom and draw their Bohr model. So നൈട്രജൻ, മഗ്നീഷ്യം, സൾഫർ, ഇതിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെയും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ മോഡൽ വരയ്ക്കണം. മനസ്സിലായോ? നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇത് വരയ്ക്കാൻ അറിയാമോ? നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചു തരണോ? അതോ ഒന്നുമില്ല. 7p. ഇപ്പം നമ്മൾ ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കണം. ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കാൻ എങ്ങനെ? ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മാസ് നമ്പറാണ്, അറ്റോമിക് നമ്പറാണ്. സോ 14 - 7 ആണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ. സോ ന്യൂക്ലിയസ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് 7pയും വരും 7nഉം വരും. എസ് ഓർണോ? അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും 2 ഓർബിറ്റ് വരും. എസ് ഓർണോ? ഈ ഓർബിറ്റിനകത്ത് 7 നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യണം. ഇപ്പോൾ 2 നിങ്ങളിവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 5 നിങ്ങൾ പുറത്ത് വരയ്ക്കണം. എസ് ഓർണോ? 1 2 3 4 5 നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് വരയ്ക്കാം. സോ അതുപോലെ മഗ്നീഷ്യവും സൾഫറും വരച്ച് നോക്ക്. ഓക്കെ, ദ സിംബൽ ഓഫ് അലൂമിനിയം ആറ്റം ഈസ് 1327 air. So Bohr model of an atom is given here. Analyze this and complete the table. So ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഉണ്ട്, മാസ് നമ്പർ ഉണ്ട്. സോ അറ്റോമിക് നമ്പർ 13, മാസ് നമ്പർ എത്ര? 27. സോ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ എത്ര വരും? അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണോ അതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ. എത്ര പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ടോ അത്രയും വരും ഇലക്ട്രോൺ. ന്യൂട്രോൺ കിട്ടണമെങ്കിൽ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറയ്ക്കണം. സോ 27 - 13 എന്ന് പറയുന്നത് 14. ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത്? 2 8 3. ശരിയല്ലേ? ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണം വേണം. മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്? 13. സോ K
LM 2 8 2 10 3 13 മനസ്സിലായോ? Then we are moving to the next. You would have understood that the number of proton in an atom determines the element. Analyze the given Bohr model. So protium, deuterium, tritium ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രോട്ടിയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു പ്രോട്ടോണ് 0 ന്യൂട്രോൺ ആണ്. ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിലോ ഒരു പ്രോട്ടോണ് 1 ന്യൂട്രോൺ ആണ്. ട്രിഷ്യത്തിനോ ഒരു പ്രോട്ടോണ് 2 ന്യൂട്രോൺ ആണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ മനസ്സിലായേ? ഇതിനകത്ത് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ ഈക്വൽ, പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ ഈക്വൽ, പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നമ്പർ ഈക്വൽ, ഓർ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിലും പ്രോട്ടോൺ 1 1 1 ആണ്. പക്ഷെ ന്യൂട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം ഈസ് ചേഞ്ചിങ്. ഇവിടെ 0 ന്യൂട്രോൺ ആണ്, ഇവിടെ 1 ന്യൂട്രോൺ ആണ്, ഇവിടെ 2 ന്യൂട്രോൺ ആണ്. സോ ഇവിടെ ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല, ഇവിടെ പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് പ്രോഷ്യം. ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിലോ ഒരു പ്രോട്ടോൺ 1 ന്യൂട്രോൺ 1 ഇലക്ട്രോൺ. ട്രിഷ്യത്തിലോ ഒരു പ്രോട്ടോൺ 2 ന്യൂട്രോൺ 1 ഇലക്ട്രോൺ. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മൂന്നെണ്ണത്തിൻ്റെയും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് സെയിം. വൈ ദെയർ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈസ് സെയിം? അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിലെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ എണ്ണമാണ്. പ്രോട്ടിയത്തിൻ്റെ ആയാലും ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൻ്റെ ആയാലും ട്രിഷ്യത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മൂന്നിൻ്റെയും പ്രോട്ടോണിൻ്റെ നമ്പർ ഒന്നായതുകൊണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ്. യെസ് ഓർ നോ? പക്ഷെ മാസ് നമ്പറോ? മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ്. ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ 1 വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ എത്ര വരും? 1 1 2. ഇവിടെ 2 1 3. സോ ഐസോടോപ്സ് ആർ ദോസ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആർ സെയിം ബട്ട് ദ മാസ് നമ്പർ ചേഞ്ചസ്. യെസ് ഓർ നോ? ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ടേബിളിനകത്ത്. നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ ഇൻ പ്രോഷ്യം 1, ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനകത്ത് 1, ട്രിഷ്യത്തിനകത്ത് 1. നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോണോ? ഇതിനകത്ത് ന്യൂട്രോൺ ഇല്ല, ഇതിനകത്ത് 1, ഇതിനകത്ത് 2. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണോ? പ്രോട്ടോണിൻ്റെ അതേ കൗണ്ട് 1 1 1. അറ്റോമിക് നമ്പറോ? പ്രോട്ടോൺ എന്താണോ അതാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. മാസ് നമ്പറോ? പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും കൂടെ കൂട്ടുന്നതാണ് മാസ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? സോ വിച്ച് ഈസ് ദ പാർട്ടിക്കിൾ ദാറ്റ് ഡിഫേഴ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് നമ്പർ ഇൻ ദീസ് ആറ്റംസ്? ന്യൂട്രോൺ. വാട്ട് ഇൻഫറൻസ് ക്യാൻ യു അറൈവ് അറ്റ് when the mass number and atomic number of these elements are examined? Atomic number same but mass number is different. Yes or no? As the number of proton in these atoms are the same, they are atoms of the same element. So atoms of the same element having the same atomic number but different mass number are called isotopes. മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? സോ ഹൈഡ്രജൻ്റെ 3 ഐസോടോപ്പുകളാണ് നമ്മൾ കണ്ട. പ്രോട്ടിയവും ഡ്യൂട്ടീരിയവും ട്രിഷ്യവും. അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കും, മാസ് നമ്പർ വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ദ ഐസോടോപ്സ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഷോ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദെയർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബട്ട് ദെയർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ സെയിം. സോ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം. ഐസോടോപ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതൊരിക്കലും ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈക്വൽ അല്ല. ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ദേ ഷോ സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് ബട്ട് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഈ 3 ഹൈഡ്രജൻ എടുത്താലും സെയിം ആയിരിക്കും. അതാ പ്രത്യേകത. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ്സ് ഹാവ് ഐസോടോപ്സ്. ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഐസോടോപ്സ് മാസ് നമ്പർ ഈസ് റിട്ടൺ അലോങ് വിത്ത് ദ നെയിം ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ്. ഓക്കെയാ? സോ കാർബണിൻ്റെ ഐസോടോപ്പ് ആയി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാർബൺ 12 13 14. സോ 12 13 14 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മാസ് നമ്പറാണ്. സോ ഇവിടെ 12 ആണ് ഈ കാർബണിൻ്റെ മാസ് നമ്പർ, ഇത് 13 ആണ്, ഇത് 14 ആണ്. സോ 6 ആണ്. കാർബണിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ എത്രയാണ്? 6 ആണ്. ഐസോടോപ്സ് ആർ ഓഫ് ഗ്രേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇൻ ഡൈവേഴ്സ് ഫീൽഡ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡ്യൂട്ടീരിയം, ദ ഐസോടോപ്പ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സ്. And isotope of carbon 14 is used to determine the age of fossils and prehistoric objects. Isotope of phosphorus 31 is used as traces for identifying nutrient exchange in plants. So നിങ്ങളിവിടെ കണ്ടു, ഡ്യൂട്ടീരിയം നമ്മൾ അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കാർബൺ 14 പ്രീഹിസ്റ്റോറിക് ഒബ്ജക്ട്സിൻ്റെ ഏജ് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഫോസ്ഫറസ് 31 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂട്രിയൻ്റ് എക്സ്ചേഞ്ച് പ്ലാന്റ്സിൽ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓർ ഡ്യൂട്ടീരിയം എന്ന് പറയുന്ന അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സിൽ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? അത് അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സിൽ ഒരു കൂളൻ്റ് ആയിട്ടും ഒരു മോഡറേറ്റർ ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നു ഡ്യൂട്ടീരിയം. സോ ഈ പറയുന്ന പ്രൊസീജിയറിന് എന്തുവാ നമ്മൾ പറയുന്നത്? ഇതിനാണ് നമ്മൾ കാർബൺ ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. യെസ് ഓർ നോ? Iodine 131 and cobalt 60 are used in medical field for diagnosis and treatment of ailments like cancer and tumor. So cancer treatment നമ്മൾ iodine 131 ഉം cobalt 60 എന്ന് പറയുന്ന ഐസോടോപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യുറേനിയം 235 is used as a fuel in atomic reactors. So യുറേനിയം ഫ്യൂവൽ നമ്മൾ അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സിൽ ഉപയോഗിക്കും. Symbols of certain elements are given in the table.
complete the table writing their atomic number, mass number, number of proton, electrons and neutrons. Okay, atomic number എത്ര ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 8 so 8 mass number എത്ര 15 16 17 so മേളിലുള്ളതാണ് mass number. പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പറോ അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്താണോ അതാണ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ. സോ 8 ഇലക്ട്രോണിന്റെ നമ്പറോ സെയിം വരും 8 ന്യൂട്രോണോ മാസ് നമ്പറിൽ നിന്ന് അറ്റോമിക് നമ്പർ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ന്യൂട്രോണിന്റെ നമ്പർ, അതായത് 7 8 9. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്തത് ഐസോബാർസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഐസോബാർസ് ആർ ആറ്റംസ് ഹാവിംഗ് ദ സെയിം മാസ് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെന്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ. സോ ഐസോബാർസ് ശ്രദ്ധിച്ചോണം, എപ്പോഴും അത് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് ആയിരിക്കും. കാര്യം എന്താ? അറ്റോമിക് നമ്പർ മാറും. അറ്റോമിക് നമ്പർ മാറുമ്പോൾ എപ്പോഴും എലമെന്റ് മാറും. പക്ഷേ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാസ് നമ്പറിന്റെ സിമിലാരിറ്റി വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഐസോബാർസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇവിടെ കാൽസ്യവും ആർഗണും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. സോ ഐസോടോപ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഐസോടോപ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? ഐസോടോപ്സിനകത്ത് അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ്, മാസ് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണെന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ സ്റ്റഡിയിങ് അബൌട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെൻറ്റ്. കാര്യം അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആകുമ്പോൾ എലമെൻ്റ് എപ്പോഴും സെയിം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ അവന്മാർ സെയിം ആയിരിക്കും. ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടിക്കകത്ത് വളരെ സ്ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച്. പക്ഷേ ഐസോബാർ അങ്ങനല്ല. ഐസോബാറിനകത്ത് മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ്, അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതായത് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ഹിയർ, നോട്ട് ദ സെയിം എലമെൻറ്റ്സ്. കീപ്പ് ഇൻ മൈൻഡ്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ്സ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്തുവാ? അവന്മാരുടെ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതിനകത്ത് ഒരു സിമിലാരിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. Are you getting that? So isobars are atoms having the same mass number but different atomic number. എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാൽസ്യവും ആർഗണും 40 എന്ന് പറയുന്ന അവരുടെ മാസ് നമ്പർ സെയിം ആണ്, അറ്റോമിക് നമ്പർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. Now comes to isotones. Atoms with the same number of neutrons are called isotones. ഐസോട്ടോൺസിന് എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നൈട്രജനും കാർബണും. Are you getting that? So 15 minus 7 എന്ന് പറയുന്നത് will be equal to 14 minus 6. Yes or no? 6ഉം 8ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 14, 7ഉം 8ഉം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ 15. Isotones and isobars are atoms of different elements. Keep that in mind. Higgs boson and God particle. The standard model theory on the origin of universe is as important as the theory of evolution in biology. So according to standard model theory, the universe is formed from 17 fundamental particles which include fermions known as matter components and bosons known as energy carriers. So fermions എന്ന് പറയുന്നത് മാറ്ററിൻ്റെ പാർട്ടും ബോസോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി കാരിയറുമാണ്. However, the way in which these particles get mass could not be satisfactorily explained until recently. Higgs boson is the fundamental particle proposed for explaining this phenomenon. On July 4, 2012, scientists in CERN laboratory in Geneva declared that Higgs boson, a particle similar to the one predicted by the standard model, was discovered. So ഇതിനെയാണ് ഗോഡ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്നവർ പറയുന്നത്. ഓക്കെ ആണോ? സോ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിച്ചാൽ കിട്ടും. സോ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? നമ്മളൊരു ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു, ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചു, ഡിഫറെൻറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ച് അവരുടേതായ ഐഡിയാസിൽ സ്ലോലി അവർ മോഡൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സബറ്റോമിക് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചു, അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ്, ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ആറ്റത്തിനകത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോണിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. യെസ് ഓർ നോ? ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എക്സസൈസ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു.